Dear children, welcome to our YouTube channel. We have finished the part 1 of the textual exercises in the 4th unit of 7th class English. Now let me continue the part 2 of the exercises. Here is the writing section. On the writing section, in the story, the big man was appreciated for killing the tiger and the wild elephant. He started ignoring the little bowman. Describe the feelings of the little bowman in this context. Do you remember the story? The brave man. Do you remember the story? The brave little bowman. In one context, let's recall this context. The big man became proud. When did the big man become proud? When the people and the king praised him a lot. Actually, the brave deeds were completed by the little bowman, but they praised the big man. So, the big man became proud. He gave a cold shoulder to the little man and said many harsh and unkind words to the little man. He started scolding him. He started speaking harsh and unkind words towards the little bowman. Little bowman వైపు అతను అన్కైండ్గా ఉండడం స్టార్ట్ చేశాడు, ఇగ్నోర్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు. అప్పుడు ఇగ్నోర్ చేసేటప్పుడు the little bowman would have felt very sad, would have felt disappointed. Then in that context, here is the question. ఆ కాంటెక్స్ట్లో ఒక క్వశ్చన్ వేశారు చూడండి. Describe the feelings of the little bowman in this context. We don't know the feelings of the little bowman. Those are not mentioned. The feelings of the bowman were not mentioned in the story, but we have to think. We have to describe the feelings of the little bowman in this context. అంటే ఆ టైంలో ఆ కాంటెక్స్ట్లో లిటిల్ బౌమన్ ఏ విధంగా ఫీల్ అయి ఉంటాడు, ఆ టైంలో ఏ విధంగా ఫీల్ అయి ఉంటాడు అనేది మనం ఇప్పుడు డిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంది. అయితే ఇక్కడ అలా డిస్క్రైబ్ చేయడానికి కొన్ని హింట్స్ కూడా ఇచ్చున్నారు చూడండి. దీస్ ఆర్ ద హింట్స్, దీస్ ఆర్ ద ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ ద లిటిల్ బౌమన్. ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫీలింగ్స్ ఇవి కేవలం, ఓకేనా. ఇవన్నీ కూడా మెన్షన్ చేయలేదు లెసన్లో, ఇవి ఉంటాయని చెప్పేసి మనము ఈ హింట్స్ని యూజ్ చేసి డెవలప్ చేయాలి స్టోరీ. అన్లకీ ఐయామ్, విత్ మై స్కిల్ కిల్డ్ ద టైగర్, కిల్డ్ ద వైల్డ్ ఎలిఫెంట్, బట్ credit went to the big man. The king and the people praised him. I was ignored. Really unfortunate. What can I do now? Can I reveal the truth? May the king punish us. Better to keep quiet. These are the feelings of the little bowman. Okay, ఇవి అయి ఉంటాయి, ఓకేనా. సో let's develop these feelings into one paragraph. ఓకేనా. ఇక్కడ చూడండి, ఆ ఫీలింగ్స్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తూ ఒక పారాగ్రాఫ్ డెవలప్ చేయడం జరిగింది. మీరు కూడా ఓన్గా రాసుకోవచ్చు. దీస్ ఆర్ ద హింట్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద హింట్స్ గివెన్ టు డెవలప్ ద ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ లిటిల్ బౌమన్. చూడండి, ఇప్పుడే చదివాను ఇవన్నీ కూడా. నౌ how unlucky I am. I performed my archery skill and killed the tiger and also the wild elephant. Sentence formation chesam chuskondi ikkada. But nobody recognized me. All the credit went to the big man. Though he did nothing in killing these animals, the king and the people praised him and I was ignored. Really, it was very unfortunate. What can I do now? Can I reveal the truth that I only killed the animals? No, I shouldn't reveal it, as the king may punish both of us. So, it is better to keep quiet. ఇది పారాగ్రాఫ్ అనమాట, ఓకేనా. ఈ ఫీలింగ్స్ని మనం డెవలప్ చేస్తూ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్, గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. టాకింగ్ టైమ్. లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్స్ ఇచ్చున్నారు చూడండి. అండర్ టాకింగ్ టైమ్ విచ్ యాక్టివిటీ ఈజ్ గివెన్? లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్. ఆఫరింగ్ అండ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ హెల్ప్. ఆఫరింగ్ హెల్ప్, ఆస్కింగ్ ఫర్ హెల్ప్. వాట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆఫరింగ్ హెల్ప్? గివింగ్ హెల్ప్ అనమాట. అంటే మనం ఇంకొకరికి సహాయాన్ని అందిస్తే దాన్ని ఆఫరింగ్ హెల్ప్ అంటాము. గివింగ్ అవర్ హెల్ప్ టు ఎనీబడి, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆఫరింగ్ హెల్ప్. ఆఫర్ అని కూడా అనొచ్చు, ఓకేనా. ఆస్కింగ్ ఫర్ హెల్ప్. ఆస్కింగ్ ఫర్ హెల్ప్ అంటే మనం రిక్వెస్ట్ మేనర్లో పొలైట్గా ఒక సహాయం చేయమని చెప్పేసి ఇంకొకరిని అడుగుతాము, దాన్ని ఆస్కింగ్ ఫర్ హెల్ప్ అంటాము. ఆఫరింగ్ హెల్ప్ అంటే
గివింగ్ అవర్ హెల్ప్ టు ఎనీబడి, మనం ఇంకొకరికి హెల్ప్ చేస్తాము. ఓకేనా, అదే డిఫరెన్స్. ఇక్కడ స్మాల్ కాన్వర్జేషన్ ఇచ్చారు చూడండి. గౌతమ్, హలో సుధా, వాట్ విల్ యూ డూ టుమారో? సుధా, ఐ విల్ వర్క్ ఆన్ మై ఇంగ్లీష్ ప్రాజెక్ట్. గౌతమ్, షల్ ఐ హెల్ప్ యూ టు కంప్లీట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్? ఈ సెంటెన్స్ని అబ్జర్వ్ చేయండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. హియర్ గౌతమ్ ఆస్క్డ్ సుధా టు గివ్ హిజ్ హెల్ప్. అంటే హెల్ప్ని ఆఫర్ చేస్తున్నాడు. ఏమని? షల్ ఐ హెల్ప్ యూ టు కంప్లీట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్. చూసారా? సుధా, ఐ విల్ బి గ్లాడ్ ఇఫ్ యూ కెన్. ఐ విల్ బి గ్లాడ్, ఐ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ ఇఫ్ యూ హెల్ప్ మీ. గౌతమ్, సర్టైన్లీ. సుధా, సర్టైన్లీ మీన్స్ ష్యూర్లీ. సుధా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకేనా? ఇన్ దిస్ కాన్వర్జేషన్ గౌతమ్ ఈజ్ ఆఫరింగ్ హెల్ప్ టు సుధా టు కంప్లీట్ హర్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్. ఏ విధంగా అడిగాడు? షల్ ఐ హెల్ప్ యూ టు కంప్లీట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్? నౌ ఇక్కడ చూడండి, ఆస్కింగ్ ఫర్ హెల్ప్, ఆఫరింగ్ హెల్ప్. ఆస్కింగ్ ఫర్ హెల్ప్ అంటే మనము సహాయాన్ని అడగడం అవుతుంది. ఆఫరింగ్ హెల్ప్ అంటే మనము హెల్ప్ని మనం ఇస్తామన్నమాట ఇంకొకరికి, గివింగ్ హెల్ప్ అంటాము. ఓకేనా? ఇక్కడ ఆస్కింగ్ ఫర్ హెల్ప్కి ఈ ఫ్రేజెస్ యూజ్ చేయొచ్చు. కుడ్ యూ హెల్ప్ మీ టు ఫినిష్ మై వర్క్? నెక్స్ట్, వుడ్ యూ మైండ్ బ్రింగింగ్ ఏ కప్ ఆఫ్ కాఫీ? అలా చెప్పొచ్చు. కెన్ యూ డూ మీ ఏ స్మాల్ ఫేవర్? ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ. అలాగా. ఓకేనా? కెన్ యూ ప్లీజ్ లెండ్ మీ యువర్ పెన్? అలాగా మనం సెంటెన్స్ని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. యూజ్ చేసేవి ఈ ఫ్రేజెస్ యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ఆఫరింగ్ హెల్ప్ చూడండి. కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ? మే ఐ హెల్ప్ యూ? వుడ్ యూ లైక్ మీ టు హెల్ప్ యూ? ఐ విల్ హెల్ప్ యూ. ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీ హెల్ప్ లెట్ మీ నో. డూ యూ వాంట్ మీ టు హెల్ప్ యూ? ఇవన్నీ కూడా మనము వెన్ వీ వాంట్ టు ఆఫర్ ఎ హెల్ప్ టు ఎనీబడి, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రేజెస్ టు బి యూజ్డ్. నౌ ఫ్రేమ్ సెంటెన్సెస్ టు మేక్ ఆఫర్స్ యూజింగ్ ద వర్డ్స్ given and practice. Cook the dinner. We are going to write the making offers only. Offers మాత్రమే రాయాలి ఇక్కడ, నాట్ ఆస్కింగ్ ఫర్ హెల్ప్. ఓకే, గివింగ్ అవర్ హెల్ప్ అది కూడా షల్ యూజ్ చేసి రాయమని చెప్పారు. ఓకేనా? ఎలా రాయొచ్చు అనేది ఇక్కడ చూపించాను చూడండి. దీస్ ఆర్ ద ఆన్సర్స్. చూడండి, కుక్ ద డిన్నర్. వీ ఆఫర్ అవర్ హెల్ప్ టు కుక్ ద డిన్నర్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. డిన్నర్ని కుక్ చేయడానికి మనము మన హెల్ప్ని ఆఫర్ చేయాలి ఇంకోళ్ళకి. ఓకేనా? షల్ యూజ్ చేసి ప్రిపేర్ చేయాలన్నమాట. షల్ ఐ కుక్ డిన్నర్ ఫర్ యూ? ఓకే, షల్ ఐ కుక్ డిన్నర్ ఫర్ యూ అని చెప్పేసి షల్ యూజ్ చేసి ఈ విధంగా మనము ఆఫర్ చేయొచ్చు. క్లీన్ ద ఫ్లోర్. హియర్ వీ ఆఫర్ అవర్ హెల్ప్ టు క్లీన్ ద ఫ్లోర్. కెన్ యూజ్ చేసి చెప్పాలి. కెన్ ఐ క్లీన్ ద ఫ్లోర్? కప్ ఆఫ్ కాఫీ. We offer a cup of coffee to anybody using would. Would you like to have a cup of coffee? We offer our help to do the shopping using will. I will help you to do the shopping. Make some sandwiches. We offer our help to make sandwiches using would. Would you like me to help you in making sandwiches? ఈ విధంగా మనము హెల్ప్ని ఆఫర్ చేయడానికి సమ్ ఫ్రేజెస్ యూజ్ చేసి మనము డైలీ లైఫ్లో సో మెనీ ఆఫర్స్ని మనం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. నౌ లిజనింగ్. An audacious village. The title of the listening paragraph is An audacious village. Let me read the paragraph first. A country is protected by the armed forces like the army, the navy and the air force. Do you know? We all know that any country is protected by the armed forces. What are the armed forces? Army, navy and air force. These are called armed forces. Generally every country, any country is protected by these three armed forces. And జనరల్గా ఒక కంట్రీ అనేది ఈ మూడు ఫోర్సెస్తోనే ప్రొటెక్ట్ చేయబడుతుంది, రక్షిస్తారనమాట వీళ్ళు. If one wants to join the armed forces, one needs bravery and patriotism. For suppose, if you want to join the armed forces, if you want to join the army, if you want to join the navy or air force, what should we have? We should have a bravery and patriotism. Without bravery, without patriotism, it's useless to join the armed forces.
ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్లో జాయిన్ అవ్వాలంటే మస్ట్గా మనకి కావాల్సింది ఏంటంటే బ్రేవరీ ఉండాలి, కరేజ్ ఉండాలి, ఓకేనా. అలాగే పేట్రియాటిజం ఉండాలి. ఒడేషియస్ అంటే బ్రేవరీ అని అర్థం అనమాట, ధైర్యవంతమైన అని అర్థం. ఒడేషియస్ అంటే వెరీ బ్రేవ్, బోల్డ్, ఓకే. కరేజియస్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఒడేషియస్ అంటే. బ్రేవరీ అండ్ పేట్రియాటిజం అంటే దేశభక్తి అంట. ఈ రెండు ఉంటే ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్లో జాయిన్ అవ్వడం మంచిది. యూ మే హ్యావ్ మెనీ ప్రొఫెషనల్స్ లైక్ ఇంజనీర్స్, డాక్టర్స్, లాయర్స్, టీచర్స్ ఎట్సెట్రా ఇన్ యువర్ లొకాలిటీ. జనరల్లీ ఇన్ అవర్ లొకాలిటీ వీ మే హ్యావ్ మెనీ ప్రొఫెషనల్స్. చాలామందిని చూస్తుంటాం మనము, ఇంజనీర్స్ని, డాక్టర్స్ని, లాయర్స్ని, టీచర్స్ని చాలామందిని లొకాలిటీలో చూస్తాం కదా. హౌఎవర్ ఇట్ ఈజ్ రేర్ టు ఫైండ్ పీపుల్ హూ వర్క్ ఇన్ ద ఆర్మీ ఫ్రమ్ యువర్ ఏరియా. ఓకే, వెరీ రేర్ పీపుల్ ఆర్ దేర్, వెరీ రేర్ సోల్జర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ లొకాలిటీ. అంటే మన లొకాలిటీలో చాలా రేర్గా ఉంటారు వీళ్ళు, ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ వాళ్ళు. జనరల్గా చూసేది డాక్టర్స్, లాయర్స్, టీచర్స్, ఇంజనీర్స్ని చూస్తుంటాము. ఇక్కడ ఒక స్పెషల్ విలేజ్ ఉంది చూడండి, మాధవరం, కాల్డ్ మిలిటరీ మాధవరం ఇన్ వెస్ట్ గోదావరి district, which is famous for sending men to serve in the armed services for centuries. Okay, what was Madhavaram famous for? Madhavaram was famous for sending so many people to serve in the armed forces or armed services for centuries. అంటే కొన్ని శతాబ్దాలుగా అక్కడ వెస్ట్ గోదావరిలో ఉన్న మాధవరం విలేజ్ నుండి నిరంతరం ఎప్పుడు కూడా ఆ పీపుల్ అనేవాళ్ళు ఎక్కువగా ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్లో జాయిన్ అవ్వడానికే ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తుంటారు అనమాట. అందుకే దానికి మిలిటరీ మాధవరం కూడా పేరు పెట్టారు, మిలిటరీ మాధవరం. మాధవరం ఈజ్ నేమ్డ్ యాజ్ మిలిటరీ మాధవరం. వై? సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ షోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ టు సర్వ్ ఇన్ ద ఆర్మ్డ్ సర్వీసెస్ ఫర్ సెంచరీస్. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్ ఇన్ ద స్మాల్ విలేజ్ has at least one member serving in the armed forces. Okay, at least one member for each family. ప్రతి ఫ్యామిలీ నుంచి కూడా, ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ నుంచి కనీసం ఒక మెంబర్ అయినా ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్లో ఉంటారు. అది గ్రేట్ అనమాట. మన ఊర్లో చూస్తే చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్లో పనిచేసేవాళ్ళు. ఆర్మీ అంటాం కదా, నేవీలో కానీ, ఆర్మీలో కానీ, ఎయిర్ ఫోర్స్లో కానీ చేసేవాళ్ళు వెరీ లిటిల్ నెంబర్. ఓకేనా. బట్ వాట్ అబౌట్ మాధవరం? At least one number for each family join armed forces. During colonial rule, youth from the village flocked to the military and participated in major wars. Major wars అంటే ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్, సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఇవి ఉన్నాయి కదా, అలాంటి వరల్డ్ వార్స్లో కొలోనియల్ రూల్ అంటే వలస పాలన అంటాం తెలుగులో. బ్రిటిష్ వారు వచ్చి మన దేశాన్ని వలస రాజ్యంగా మార్చిన తర్వాత మన ఇండియా నుంచే చాలామంది మిలిటరీలో పార్టిసిపేట్ చేసేవారు అనమాట. యూత్ అంటే వయసులో ఉన్నటువంటి కుర్రాళ్ళు ఎంతోమంది కూడా మిలిటరీ కోసం వెళ్ళారు. ఓకేనా, గుంపులుగా వెళ్ళారనమాట. నియర్లీ 90 soldiers ఫ్రమ్ ద రిమోట్ విలేజ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ World War I and the figure rose up to 1110 in World War II. In World War I, nearly 90 soldiers participated from Madhavaram village. In World War II, that number raised up to 1110. అంటే 1010 మంది సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు. మెనీ సోల్జర్స్ ఫ్రమ్ దిస్ విలేజ్ హ్యావ్ లైడ్ డౌన్ దేర్ విలేజెస్. చాలామంది కూడా వాళ్ళ జీవితాలని పణంగా పెట్టారనమాట. నౌ soldiers from the village have been a part of every war that independent India has fought. Whenever we faced the war after getting independence, so many soldiers had to participate in that wars. ఆ యుద్ధాల్లో చాలామంది పార్టిసిపేట్ చేయాల్సి వచ్చేది. Many soldiers from this village sacrifice and guard the Indian frontiers. ఇండియన్ ఫ్రాంటియర్స్ అంటే దేశ సరిహద్దులు అంటాము, చుట్టూ ఉన్నటువంటి బోర్డర్స్ అనమాట. వాటిని గార్డ్ చేయడానికి, సెక్యూర్ చేయడానికి, ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి సో మెనీ సోల్జర్స్ సాక్రిఫైస్డ్ దైర్ లైవ్స్. ఓకే, ద గర్ల్స్ ఇన్ ద విలేజ్ ప్రిఫర్ టు మ్యారీ మిలిటరీ మెన్. మన లొకాలిటీలో అయితే మిలిటరీ మెన్ అనగానే చిన్న భయం పడతారేమో, కానీ మాధవరం విలేజ్లో మాత్రం దట్ ఈజ్ స్పెషల్ అనమాట. ఎవ్రీ గర్ల్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్ లైక్ టు మ్యారీ ద మిలిటరీ మెన్. సోల్జర్స్నే మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి ప్రిఫర్ చేస్తుంటారంట అక్కడ ఉన్నటువంటి అమ్మాయిలు.
the villagers, to commemorate the sacrifice and services of the soldiers, built a memorial for soldiers on the lines of New Delhi Amar Jawan. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అంటే టు కమెమరేట్ ద సాక్రిఫైస్, టు కమెమరేట్ ద సర్వీసెస్ ఆఫ్ ద సోల్జర్స్ ఆఫ్ మాధవరం విలేజ్, దే బిల్ట్ ఏ మెమోరియల్, ఒక మెమోరియల్ని కూడా వాళ్ళు బిల్డ్ చేశారనమాట వాళ్ళకు గుర్తుగా. ఓకేనా. ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ జాయినింగ్ ద ఇండియన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ హ్యాజ్ రిమైన్డ్ ద కెరియర్ ఆఫ్ చాయిస్ ఫర్ యంగ్ మెన్ ఆఫ్ ద విలేజ్. ఫర్ మెనీ ఇయర్స్, ఫర్ సెంచురీస్, జాయినింగ్ ద ఇండియన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్, ఇండియన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ మీన్స్ Navy, Air Force and Army, has remained the career of choice. Most of the people in Madhavaram village select the career. What was the career? What is that career? Armed forces. అంటే అక్కడ మూడింట్లో ఉన్నటువంటి ఏదో ఒక ఫోర్స్లో వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వడం అనేది వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ కంట్రీ. నౌ answer the following questions. Answer the following questions. What qualities are required to join the armed forces? Armed forces లో జాయిన్ అవ్వాలంటే ఏ క్వాలిటీస్ ఉండాలి? bravery and patriotism are required to join the armed forces. Whom do the girls in the village prefer to marry? The girls in the village preferred to marry military men. How did the villagers commemorate the sacrifice made by soldiers? The villagers commemorated the sacrifice made by the soldiers by building a memorial for soldiers on the lines of New Delhi's Amar Jawan. How many world wars are mentioned in the story? 2 world wars are mentioned in the story. What is Amar Jawan famous for? Amar Jawan is famous for commemorating the sacrifice of the soldiers died in the war. Okay. Study the following pie chart and answer the following that follow. This is called pie chart. దీని pie chart అంటాము. This pie chart shows recommended diet for people. అంటే ఏ రకమైన ఆహార పదార్థాలు ఎన్ని తీసుకోవాలో ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. దాన్ని రికమెండెడ్ డైట్ అంటాము. ఫ్రూట్, ప్రోటీన్, vegetables, dairy, grains, other. Fruit 30%, 23% proteins, 18% vegetables, 15% dairy, 9% grains and 5% other. Now what is the pie chart about? What does it shows? What is the pie chart about అంటే ఈ pie chart దేని గురించి ఇవ్వబడింది? This pie chart is about the recommended diet of people. What is the percentage of vegetables in the diet recommended? The percentage of vegetables in the diet recommended, vegetables kada 18%. Now dash occupied 9% of diet recommended, 9% of diet is grains. Okay. Now which 2 items are equally recommended in our diet? About equal, not complete, not quite equal, about equal. These 2, what are they? Vegetables and dairy. Vegetables and dairy. This is the answer. Identify the true or false statement. The percentage of fruit in our diet is 23%. 23% is protein, but here fruit, so this is false. Grain occupy the least percentage of our diet. Which one? Others occupies the least percentage of our diet. Now vegetables occupy 18% of our diet. Is it right? Yes, it is right. So first 2 are false statements, the final one is true statement. Now fun time. Look at the word make, M-A-K-E, make. By replacing the underlined letter K in the word with R, L, T, we can make new words like mare, male, mate. When we replace K, when we replace K with R, L, T, what are the new words? Mare, male, mate. అంటే మేక్లో ఉన్నటువంటి కే అనే అక్షరాన్ని బదులుగా
RLT అక్షరాలను యూజ్ చేస్తే, ఆర్ యూజ్ చేస్తే మేర్ అవుతుంది, ఎల్ యూజ్ చేస్తే మేల్ అవుతుంది, కే బదులుగా టీ యూజ్ చేస్తే మేట్ అవుతుంది. అలాంటివి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేయమని చెప్పారు. సేమ్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ ఎం బదులుగా కొన్ని లెటర్స్ మనం ఇవ్వాలి. ఇస్తే న్యూ వర్డ్స్ అనేవి ఇక్కడ వస్తాయన్నమాట. అవి ఏంటో చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, మేల్ సేమ్ అని ఉంది కదా, ఈ ఎం బదులుగా కే పెడితే సేక్ అవుతుంది. అలాగే ఎల్ ఇస్తే సేల్ అవుతుంది, వి రాస్తే సేవ్ అవుతుంది, ఎఫ్ రాస్తే సేఫ్ అవుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ పోక్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కే రీప్లేస్ కే విత్ ఎల్, పోల్. రీప్లేస్ కే విత్ పి, పోప్. రీప్లేస్ కే విత్ ఆర్, పోర్. రీప్లేస్ కే విత్ ఎస్, పోజ్. నెక్స్ట్ రోబ్, రీప్లేస్ బి with S, rose. with D, road. with L, roll. Okay. Next one, replace S with N, nail. with R, rail. with M, mail. with F, fail. with T, tail. Now bake, replace K with bay. Now K. Now bake, replace K with R, bear, base. with D, bed. with L, bail. రిడిల్ అంటే తెలుసు కదా, మనం చిక్కుముడి అంటాము. I am tall when I am young and I am short when I am old. What am I? Candle. Okay. When it is tall, when it is young, it is tall. When it is young, it is tall. When it is old, it is short. Candle అంటాం. ఓకేనా. You walk into a room that contains a candle, kerosene lamp, a match and fire. వాట్ వుడ్ యూ లైట్ ఫస్ట్? అంటే రూమ్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు క్యాండిల్ ఉంది నీ దగ్గర, కిరోసిన్ ల్యాంప్ ఉంది, మ్యాచ్ ఉంది, అలాగే ఫైర్ ప్లేస్ ఉంది. ఫైర్ ప్లేస్ అంటాము. ఓకేనా. వాట్ వుడ్ యూ లైట్ ఫస్ట్? దేన్ని నువ్వు ముందుగా వెలిగిస్తావు? మ్యాచ్. అగ్గిపెట్టినే కదా ముందు వెలిగిస్తావు. అగ్గిపెట్టి వెలిగితేనే క్యాండిల్, కిరోసిన్ ల్యాంప్ అవన్నీ వెలిగేవి. ఓకేనా. నౌ ఎ మ్యాన్ డైస్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఏజ్ ఆన్ హిజ్ 25th birthday. హౌ ఇట్ ఈజ్ పాసిబుల్? ఓల్డ్ ఏజ్ అంటున్నారు, 25th బర్త్డేనే చనిపోతున్నాడు అంటున్నాడు. 25th బర్త్డేలో చనిపోతే అతను యంగ్ ఏజ్ అంటాంగా, కానీ ఓల్డ్ ఏజ్ అంటున్నాడు. అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది? వెన్ హీ వాజ్ బోర్న్ ఆన్ 29th February. ఫిబ్రవరి 29th పుడితే అతను ఎవ్రీ 4 yearsకి బర్త్డే చేసుకుంటాడు. దాన్ని బట్టి అతనికి 25th బర్త్డే అంటే 100 years అనమాట. 100 years అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ కదా. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ హ్యాజ్ మెనీ కీస్ బట్ కాంట్ ఓపెన్ ఎ సింగిల్ లాక్? పియానో. వాట్ ఈజ్ బ్లాక్ వెన్ ఇట్ ఈజ్ క్లీన్ అండ్ వైట్ వెన్ ఇట్ ఈజ్ డర్టీ? క్లీన్గా ఉండేటప్పుడు బ్లాక్గా ఉంటుంది, డర్టీగా ఉండేటప్పుడు వైట్గా ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దట్? బ్లాక్ బోర్డ్. ఓకే. వెన్ యూ రైట్ నథింగ్ ఆన్ ద బ్లాక్ బోర్డ్, దట్ ఈజ్ క్లీన్. వెన్ యూ రైట్ సంథింగ్ దట్ ఈజ్ డర్టీ, దట్ ఈజ్ ఇన్ వైట్ కలర్. వేర్ డస్ టుడే కమ్ బిఫోర్ ఎస్టర్డే? Where does today come before yesterday? In a dictionary. ఓకేనా. ఎస్టర్డేకి ముందు వచ్చేది ఏంటి? టుడే అవ్వదుగా, కానీ డిక్షనరీలో మాత్రం అలాగే ఉంటుంది. ఎందుకంటే టీతో ముందు వస్తుంది, తర్వాత వైతో ఎస్టర్డే వస్తుంది. టీ లెటర్ వర్డ్ ఏమో టుడే బిగినింగ్లో ఉంటుంది, వైతో వచ్చేటటువంటి ఎస్టర్డే ఏమో లాస్ట్లో ఉంటుంది. ఆ విధంగా డిక్షనరీలో మాత్రం టుడే ముందు వస్తుంది, ఎస్టర్డే తర్వాత వస్తుంది. మరి రెగ్యులర్ లైఫ్లో అలా కాదు. ఎస్టర్డే అనేది ముందు వస్తుంది, టుడే అనేది నెక్స్ట్ వస్తుంది. నౌ రిడిల్స్ అయిపోయి టంగ్ ట్విస్టర్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు. టంగ్ ట్విస్టర్స్ని మీరు అలాగ సరదాగా చదువుకోవచ్చు. ట్రబుల్స్ నెవర్ ట్రబుల్ యాజ్ హిమ్సెల్ఫ్ ట్రబుల్స్, అలాగే రిపీటెడ్గా అంటుండాలన్నమాట. మైండ్ కలెక్టెడ్ ఫైన్ అండ్ విష్ టు హ్యావ్ వైన్ బట్ ద షాప్ కీపర్ క్లోజ్డ్ at 9 for fear of fine. Bumble often bumbles something to rumble, but the latter doesn't catch the matter as nothing matters to him. Mr. Will prepared a will as he willed to inherit his paper mill to his daughter Jill. Miss Sindh wound the bandage round the wound and soon unwound it as it was not wound properly around the wound. ఆ విధంగా రిపీటెడ్గా స్పీడ్గా అంటే వాటిని టంగ్ ట్విస్టర్స్ అంటాము.